یا علی مدد۔ مولا علی مدد۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ شیئر کرنے والے ہیں، ایک ایسی حکایت جو ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ جی بالکل، یہ امام شاہ کریم کے پہلے دورہ تاجکستان مری 1995 کی بات ہے۔ ہاں، جب امام نے وہاں جماعتوں کو دیدار بخشا تھا، ایک بڑا تاریخی موقع تھا وہ۔ بہت بڑا، دہائیوں بعد یہ موقع آیا تھا وہاں کی جماعتوں کے لیے، تو ہزاروں لوگ جمع تھے اور اسی دوران 27 مئی کو روشان میں ایک خاص واقعہ پیش آیا۔ روشان میں؟ جی۔ اور یہ واقعہ ایک پیالے کے گرد گھومتا ہے نا، بظاہر ایک عام سا پیالہ۔ جی، بظاہر عام سا، لیکن اس میں بہت گہرائی ہے۔ امام کی حکمت، ان کی شفقت، سب نظر آتا ہے۔ تو آئیے پھر اس قصے کو تفصیل سے دیکھتے ہیں، کیا ہوا تھا اس دن؟ جی، تو قصہ یوں ہے کہ 27 مئی کی صبح تھی، کوئی 9 بجے کا وقت ہوگا۔ امام کا قافلہ روشان میں دیدارگاہ کی طرف جا رہا تھا، جہاں ہزاروں لوگ انتظار کر رہے تھے۔ بالکل، راستے میں ایک چھوٹا سا چوک آیا، وہاں کچھ دکانیں تھیں، جیسے پیٹرول سٹیشن، ایک کیفے اور ایک ہاتھ کی بنی چیزوں کی دکان۔ اچھا، تو اچانک امام نے گاڑی رکوائی۔ وہ دیدارگاہ جاتے ہوئے؟ یہ تو غیر متوقع لگتا ہے۔ جی بالکل غیر متوقع تھا، اور وہ اس دستکاری کی دکان میں تشریف لے گئے۔ اس چھوٹی سی دکان میں؟ جی ہاں، وہاں انہوں نے چیزیں دیکھیں بڑے آرام سے، توجہ سے، اور پھر ان کی نظر ایک چھوٹے سے لکڑی کے پیالے پر پڑی۔ اور وہ کوئی خاص پیالہ تھا؟ اس لحاظ سے خاص کہ اس پر سورۃ الفاتحہ کندہ تھی، بہت خوبصورتی سے۔ سورۃ الفاتحہ والا پیالہ؟ اچھا، تو امام نے اسی کو پسند فرمایا؟ جی، خاص طور پر اسی پیالے کو اٹھایا۔ اب یہ اتفاق تھا یا یہ آگے پتہ چلتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ قیمت پوچھی ہوگی؟ جی، امام نے قیمت دریافت کی۔ دکاندار نے کہا $10۔ $10؟ امام مسکرائے اور اپنے سیکریٹری سے کہا کہ $20 ادا کریں۔ $20؟ دگنی قیمت؟ جی، یہ امام کی دریا دلی بھی تھی اور شاید اس دستکار کی حوصلہ افزائی بھی۔ صحیح۔ قیمت ادا ہوئی، امام نے وہ پیالہ لیا اور بہت احتیاط سے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ جیسے کوئی بہت قیمتی چیز سنبھال رہے ہوں۔ بالکل، جیسے انہیں معلوم تھا کہ یہ ابھی کام آئے گا، یہ کوئی عام سوونیر نہیں تھا۔ تو یہ پیالہ اب امام کے پاس ہے، آگے کیا ہوا؟ قافلہ دوبارہ چل پڑا؟ جی، قافلہ آگے بڑھا اور کچھ دیر بعد ایک چھوٹی سی پہاڑی کے پاس سے گزرا۔ پہاڑی؟ جی، تو امام کی نظر پڑی کہ پہاڑی کے اوپر سے ہلکا سا دھواں اٹھ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہاں کیا ہے؟ اچھا، تو کیا جواب ملا؟ بتایا گیا کہ مولا، اس پہاڑی پر کچھ بہت بزرگ، بہت ضعیف اسماعیلی رہتے ہیں۔ وہ اتنے کمزور ہیں کہ نیچے دیدار کے لیے نہیں آ سکتے، وہ اب وہیں اپنے گھروں پر ہیں۔ تو امام کا رد عمل کیا تھا یہ سن کر؟ فوراً امام نے اپنی گھڑی دیکھی، وقت تھا صبح کے 9:45۔ فرمایا، پہلے ہم پہاڑی پر جائیں گے۔ نیچے ہزاروں لوگ انتظار کر رہے تھے اور امام نے کہا پہلے اوپر جائیں گے؟ جی، یہی تو امام کی شفقت ہے۔ ان چند بزرگوں کے لیے جو ان تک نہیں پہنچ سکتے تھے، امام خود ان تک پہنچے، وقت کی، شیڈیول کی پرواہ کیے بغیر۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بہت بڑی بات۔ تو گاڑی کو کچے راستے پر ڈالا گیا، تنگ سا بل کھاتا راستہ تھا پہاڑی کا۔ مشکل راستہ ہوگا یقیناً۔ جی، مگر امام کی خواہش تھی تو قافلہ اوپر پہنچ گیا۔ اور وہاں کیا منظر تھا؟ وہاں تقریباً 80 بزرگ تھے، مرد خواتین۔ جب انہوں نے امام کو اپنے سامنے پایا، آپ تصور کریں ان کی حالت۔ یقیناً آنکھوں میں آنسو ہوں گے، حیرت، خوشی۔ بالکل، سب ہاتھ باندھے، آنسوؤں کے ساتھ بس امام کو دیکھ رہے تھے۔ امام نے ان سب کو وہیں اس پہاڑی پر کھلے آسمان کے نیچے دیدار بخشا۔ کیا روحانی منظر ہوگا۔ بہت زیادہ۔ ان بزرگوں کے لیے تو جیسے عید ہو گئی، جنہیں شاید امید بھی نہ ہو۔ جی، لیکن آپ کہہ رہی تھی کہ کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ امام نے ان بزرگوں سے پوچھا بہت نرمی سے، کیا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی؟ اچھا، خود دریافت کیا امام نے؟ جی، پہلے تو سب خاموش رہے، جھجک ہوگی، ادب ہوگا۔ پھر ایک بزرگ خاتون نے ہمت کی، انہوں نے عرض کیا، مولا، ایک مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ تھا؟ انہوں نے کہا کہ روسی انجینئر یہاں کام کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اس پہاڑی کے نیچے کوئی بہت طاقتور میگنیٹک پتھر ہے۔ میگنیٹک پتھر؟ اچھا۔ اور اس کی وجہ سے مولا، ہماری خواتین کے حمل یا تو ٹھہرتے نہیں یا پھر ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بڑا سنگین مسئلہ تھا۔
और इसका ताल्लुक किसी मैग्नेटिक पत्थर से जोड़ा जा रहा था। जी, ये उनकी मकामी समझ या रिवायत थी। अहम बात ये थी कि उन्होंने ये मसला इमाम के सामने रखा। उन्हें यकीन था कि इमाम मदद फरमा सकते हैं। तो इमाम ने क्या फरमाया इस मैग्नेटिक पत्थर के बारे में? इमाम ने उस पर कोई तबसरा नहीं किया, ना तस्दीक की ना तरदीद, बल्कि उन्होंने अपनी कोट की जेब में हाथ डाला, जेब में, और वही लकड़ी का प्याला निकाला। अच्छा, वही सूरतुल फातिहा वाला प्याला? जी, वही प्याला जो नीचे दुकान से खरीदा था। अब समझ आया कि वो क्यों खरीदा गया था। बिल्कुल। तो इस प्याले का क्या किया? इमाम ने वो प्याला उस खातून को दिया जिन्होंने सवाल किया था, और फरमाया, इस प्याले में पानी डालकर नादे अली पढ़कर हामला खवातीन को पिलाओ, इंशाल्लाह उनका मसला खत्म हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। यानी सूरतुल फातिहा वाला प्याला, उसमें पानी और उस पर नादे अली पढ़कर। जी एक रूहानी हल? जी, कुरान का कलाम, मौला अली मुश्किल कुशा की दवा, उनका इम्तिजाज, एक सादा, फौरी और रूहानी इलाज तजवीज फरमाए। और ये उन लोगों के लिए काबिल अमल भी था। प्याला, पानी, दुआ सब मुमकिन था। बिल्कुल, इमाम हमेशा हालात के मुताबिक रहनुमाई फरमाते हैं, ये उनकी हिकमत है। लेकिन आपने एक और बात का भी जिक्र किया था, प्याले के गैर मौसर होने का। वो क्या बात थी? हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। गाड़ी में वापस बैठने से पहले इमाम ने एक और बात फरमाई। उन्होंने कहा, याद रखना, जी, जब मुस्तकबिल में आगा खान हेल्थ बोर्ड यहाँ जच्चा बच्चा का मरकज मैटरनिटी होम खोलेगा तो ये प्याला गैर मौसर हो जाएगा। हैं? प्याला गैर मौसर हो जाएगा? मतलब इसकी बरकत खत्म हो जाएगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि बरकत खत्म होने का मतलब था। मतलब ये था कि इसकी जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा, जरा वजाहत करेंगी? यानी इमाम ये बता रहे थे कि ये जो रूहानी इलाज है ये उस वक्त के फौरी ज़रूरत के लिए है, जब मुस्तकबिल में बाकायदा तिब्बी सहूलत यानी मैटरनिटी होम आगा खान हेल्थ सर्विसेज के जरिए कायम हो जाएगा। जी, तो फिर खवातीन की देखभाल और उन मसाइल के हल के लिए जदीद तिब्बी तरीक़े और सहूलियात मौजूद होंगी। तब इस प्याले से इलाज करने की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। ओह, तो ये मतलब था गैर मौसर होने का, यानी रूहानी हल वक्ती ज़रूरत के लिए और मुस्तकबिल में मुस्तकिल तिब्बी हल। बिल्कुल, ये दीन और दुनिया का तवाज़ुन है। रूहानियत की अहमियत अपनी जगह, दुआ की ताकत अपनी जगह, लेकिन साथ ही इल्म, साइंस और जदीद इदारों की अहमियत भी है। वाह, ये तो इमाम की ज़बरदस्त दूरंदेशी है। वो हाल का मसला भी हल कर रहे हैं और मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। जी हाँ, ये नहीं कहा कि बस इसी प्याले पर भरोसा करते रहना है, बल्कि एक उभूरी हल दिया जब तक बेहतर पायदार इदारा जाती हल ना आ जाए। ये वाकई बहुत गहरी बात है। दुआ भी, तदबीर भी, रूहानियत भी, अमली इक़दामात भी। और यही आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क का फलसफा भी है। सेहत, तालीम, मुआशी तरक्की के इदारे, ये सब इसी विजन का हिस्सा हैं। तो वो एक छोटा सा प्याला रोशान की दुकान से लिया गया, वो एक अलामत बन गया, है ना? जी, अलामत बना, फौरी रूहानी मदद की भी और मुस्तकबिल में आने वाली तिब्बी तरक्की की भी। ये हमें याद दिलाता है कि इमाम की नज़र कितनी वसी है, माजी, हाल, मुस्तकबिल सब पर। यकीनन, ये पूरा वाकया ही इमाम की हिकमत, उनकी शफकत, उनकी हमाजहत क़यादत की एक खूबसूरत मिसाल है। और ये भी कि बज़ाहिर आम चीज़ें भी इमाम की निस्बत से ख़ास हो जाती हैं और मुश्किलात में हमेशा इमाम की तरफ रुजू करने में उम्मीद है। जी, और ये हमें अपनी जिंदगियों पर भी गौर करने की दावत देता है। क्या हम अपनी मुश्किलात में सिर्फ एक ही पहलू देखते हैं या रूहानी और अमली दोनों पहलुओं पर गौर करते हैं? सही। क्या हम दुआ के साथ साथ बेहतरीन अमली कोशिश भी करते हैं या सिर्फ एक चीज पर इक्तफा कर लेते हैं? बिल्कुल, ये वाकया हमें एक मुतवाज़न रवैया अपनाने का सबक देता है। तो ये बरकत वाले प्याले का किस्सा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे लिए एक मुस्तकिल रहनुमाई है। जी, और आखिर में ये सवाल छोड़ जाता है कि जैसे इमाम ने इस मिगनातीसी पत्थर वाले पेचीदा मसले का एक हमाजाने हल दिया, क्या हम अपनी जिंदगी के मिगनातीसी पत्थरों यानी मुश्किल मसाइल के लिए इसी तरह सोचते हैं? क्या हम रूहानी और अमली दोनों रास्ते तलाश करते हैं? ये एक गौर तलब बात है।